اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں میں نے ان سے شیئر کیے۔ میں نے ان کو یہ تسلی دی کہ حکومت پاکستان مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہم نے کچھ پوشیدہ نہیں رکھنا، ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جو بھی ہماری انویسٹیگیشن جو آن گوئنگ ہے، جو ہو رہی ہے، جو اس کی کنکلوژن ہوگی ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ ہم آپ سے میڈیا سے سب سے شیئر کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہم نے کچھ پوشیدہ رکھنے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ذاتی طور پر اس کا نوٹس بھی دیا ہے، اور اس پوری انویسٹیگیشن کو وہ اوورسی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس نوعیت کا ہے اور کتنا حساس ہے۔ I assured him of our full cooperation۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، یا میں آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم حقائق ان کے سامنے رکھیں، دنیا کے سامنے رکھیں، اور جو اس میں مجرم ہیں انہیں بے نقاب کریں۔ نہ صرف انہیں بے نقاب کریں، انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، اور جو ذمہ داران ہیں وہ قرار واقعوں کو سزا ملے۔ فورن سیکرٹری صاحب نے ان کے ایمبیسڈر کو، جن کی صاحبزادی ہیں، ان کو دفتر خارجہ میں دعوت دی اور حکومت پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا، اور انہیں پوری تسلی دی، مکمل تعاون کی تسلی دی۔ یہ بھی کہا کہ ہمیں آپ کی سیکیورٹی کا پورا احساس ہے۔ سیکیورٹی پہلے بھی مناسب تھی، لیکن اس واقعے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو فردر بیف اپ کر رہے ہیں، اور ہم نے کی ہے۔ نہ صرف ان کی ایمبیسی کی، بلکہ جتنے ان کے کاؤنسلیٹس ہیں، چاہے کراچی میں ہے، پشاور میں ہے، یا کوئٹہ میں ہے، ہم نے ان سب کی سیکیورٹی کو بیف اپ بھی کیا ہے۔ دیکھیے، ہماری اپنی قدریں ہیں، افغانستان کی اور پاکستان کی، ہمارا کلچر، ہمارا ماحول، ہمارا دین، ہماری ویلیوز ملتی جلتی ہیں، اور وہ ہماری ویلیوز کا احترام کرتے ہیں، ہم نے ان کی ویلیوز کا احترام کرنا ہے، اور یہ ہم بالکل چاہیں گے کہ جو کہ پرائیویسی ہے، جو آداب ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ ہم نے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، جس کی تفصیلات ابھی آپ سے آئی جی اسلام آباد بھی شیئر کریں گے، کل رات ان سے ہم نے ایک نوٹ وبال بھی شیئر کیا، اور اس میں ہم نے کچھ ان سے تقاضے کیے ہیں جو کہ انویسٹیگیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہیں۔ ہمیں ان کا تعاون درکار ہوگا۔ اس کی تفصیلات میں میں اس وقت جانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن وہ نوٹ وبال ان سے ہم نے شیئر بھی کیا ہے، اور آج حنیف اتمر صاحب سے، وزیر خارجہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ نوٹ وبال میں نے دیکھ لیا ہے، اور ایمبیسڈر صاحب نے مجھ سے شیئر کیا ہے۔ میں نے حنیف اتمر صاحب سے یہ گزارش کی کہ میری رائے میں وہ جو ان کا فیصلہ ہے اپنے ایمبیسڈر کو اور سینئر ڈپلومیٹس کو ریکال کرنے کا، اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں، اور وہ نظر ثانی ہم دونوں کے مفاد میں ہے۔ ہمارے تعلقات کی جو اہمیت ہے اس سے ہم غافل نہیں ہیں، جو ہماری قانونی ذمہ داریاں ہیں، جو ہماری سفارتی آداب اور ذمہ داریاں ہیں، ہم ان سے پوری طرح واقف ہیں، اور پوری طرح انشاءاللہ ان سے تعاون کریں گے۔ ہم افغانستان کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کے لیول کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، خاص طور پر ان حالات میں
ان حالات میں جہاں کہ ایک پیس پروسیس جو ہے اس کا ایک نشست ہو رہی ہے دوحہ میں، آپ کے علم میں ہے نشست جاری ہے. آج بھی ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد تشریف لائے تھے وزیر اعظم سے، انہوں نے کال کی تھی، میں اس میں موجود تھا، اور پاکستان کا نقطہ نظر ہم نے پورا ان کی خدمت میں پیش کیا. مجھے انہوں نے اشور کیا حنیف اکبر صاحب نے کہ وہ اس انویسٹیگیشن کو آگے بڑھانے میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا کہ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور انہوں نے وزیر اعظم نے جس سنجیدگی سے اس مسئلے کا نوٹس لیا ہے اس پہ انہوں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. دفتر خارجہ نے جو اب تک کے اقدامات اٹھائے ہیں اس پر مجھے مطمئن دکھائی دیے، انہوں نے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ ہم اپنی ایک ٹیم بھی اسلام آباد بھیجنا چاہتے ہیں. میں نے کہا شوق سے آپ تشریف لائیے، اور وہ ٹیم آئے، اور وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس ٹیم کو بھیج کر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے. ہمیں کہا شوق سے آئیے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹیم کے ساتھ بھی مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جوائنٹلی وی شوڈ موو فارورڈ آن دس کیس، جس کا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس پر. میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں. آئی جی صاحب سے میں گزارش کروں گا کچھ تفصیلات یہ آپ سے شیئر کر دیں گے. جی آئی جی صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں 3 سے 5 منٹ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ ابھی تک جو ہماری انویسٹیگیشن ہوئی وہ کس سٹیج پہ ہے، اور کیا ایفرٹس کی گئیں اور کیا ریزلٹس ملے. جیسے وزیر خارجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے فرمایا کہ یہ ایک بہت سینسٹیو، بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اور اس طرح کا ایک وقوع رپورٹ ہونا ہمارے لیے ایک چیلنج تھا کہ ہم اس کو ورک آؤٹ کریں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹوٹلی بلائنڈ کیس تھا. ایک رپورٹ ہوئی، اس کے بعد ہمیں کوئی فیکٹس فگرس، کوئی روٹ، کوئی ٹیکسی یوز ہوئی، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کون سی ٹیکسی یوز ہوئی، کہاں گئے، ڈرائیور کون تھا، کیا ہوا، نو کلیو، نو آئیڈیا. اس لیے اسلام آباد پولیس نے اپنے سارے ریسورسز لگائے. ہم نے 5 ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز بنائیں. کوئی ٹیکنیکل انالیسز میں گیا، کوئی ہیومن انٹیلیجنس کے انالیسز میں گیا. ایک ٹیم ریڈز اور آپریشنز کے لیے ڈیڈیکیٹ ہوئی کہ جدھر جدھر سے انفارمیشن ملتی تھی وہ ٹیم ادھر جاتی تھی. ڈیٹا انالیسز، جو سارا ڈیٹا آ رہا تھا، اور اس میں ہمیں بھرپور سپورٹ کی ہماری باقی ایجنسیز کی، سب مل کے کام کر رہے تھے. اس سارے پروسیس میں خواتین و حضرات جو پچھلے کم و بیش 3 دنوں میں ہم کر رہے ہیں، ہم نے 300 سے زائد کیمراز کو اسکروٹینائز کیا، جس میں سیف سٹی کے کیمراز بھی ہیں اور جس میں پرائیویٹ کیمراز بھی ہیں. اس میں اسلام آباد کے کیمراز بھی ہیں، اس میں راولپنڈی کے کیمراز بھی ہیں. اس میں تقریباً ہم نے 700 گھنٹوں سے زائد کی ریکارڈنگ دیکھی. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا ہوا، تو جو لیڈ بنتی گئی. اگر یہاں پہ آپ ہیں تو آپ نے چاروں طرف دیکھنا ہے کہ کون سا روٹ یوز ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں کوئی ایک روٹ یوز ہوتا ہے. اس میں اب تک ہم نے 220 سے زائد لوگوں کو انٹرویو کیا اس پروسیس میں. اگر میں آگے ایکسپلین کروں گا کہ اگر ایک گاڑی آتی ہے، ایک نمبر فلیش ہوتا ہے، نمبر ہمیں ملتا ہے، تو وہ گاڑی کس کی ہے؟ انفارچونیٹلی پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کسی اور کی ہوتی ہے اور چلا کوئی اور رہا ہوتا ہے، اور اس میں 4 اونرز درمیان میں آتے ہیں. تو وہ ٹیمز راؤنڈ دا کلاک لگی ہوئی تھی کہ اگر ایک گاڑی ملتی ہے تو اس کی رجسٹریشن کس کی ہے، وہ کدھر رہتا ہے، اس کے پاس پہنچنا، پھر اس نے کس کو بیچی ہے. ایک گاڑی ایسی بھی ملی ہمیں کہ جس میں 5 اونرز گاڑی کے تھے. وہ ایک ایک کر کے ہم جاتے گئے اور الٹیمیٹلی ہم ڈرائیور تک پہنچے. ہمارے اس وقت کوئی 350 سے زائد افسر و جوان اور خواتین پولیس آفیسرز اس وقت کام کر رہے ہیں اس کیس پہ، اور پچھلے 3 دنوں سے کام کر رہے ہیں راؤنڈ دا کلاک. اس سب کا جو حاصل حصول ہے ابھی تک جو نٹ شیل ہے
وہ یہ ہے کہ اس لائن پہلے سے ہم نکل کے تو ہم نے پورا وہ روٹ ڈٹرمن کر لیا ہے، ایگزیکٹلی ویریفائی کر لیا ہے کہ جو گھر سے نکل کے کمپلیننٹ گھر سے نکلتی ہیں تو پھر کہاں پہ جاتی ہیں، پھر کہاں پہ جاتی ہیں، پھر واپس گھر کیسے پہنچتی ہیں۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو دوں گا کہ یہ نکلتی ہیں گھر سے تو پیدل نکلتی ہیں، پھر رانا مارکیٹ سے یہ ٹیکسی ہائر کرتی ہیں اور یہ جاتی ہیں کھڈا مارکیٹ، وہاں پہ یہ کوئی گفٹ خریدتی ہیں۔ اب ہمیں نہیں تھا پتا کہ وہ ٹیکسی اونر کون ہے، تو ہم نے اس میں دو کام کیے، کچھ جگہوں پہ ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی، کچھ جگہوں پہ ہم نے ریورس ٹریکنگ کی۔ مثلا یہاں سے ہم نے فارورڈ ٹریکنگ کی، ہم نے گھر کے پاس سے جتنے بھی CCTV کیمراز تھے وہ دیکھنے لگے، تو وہ ٹیکسی آئیڈینٹیفائی ہوئی، پھر ٹیکسی کی بیس پہ وہ ڈرائیور آئیڈینٹیفائی ہوا، پھر اس ٹیکسی کو لوکیٹ کیا گیا، پھر ڈرائیور کو انٹرویو کیا گیا، تو وہ اس نے کنفرم کیا کہ ہاں میں نے یہاں سے ان کو اٹھایا اور یہاں پہ میں لے گیا اور یہاں پہ میں نے ان کو ڈراپ کیا۔ یہ پہلی ٹیکسی۔ پھر دوسری ٹیکسی وہ ہے کہ جس میں وہ کھڈا مارکیٹ سے راولپنڈی جاتی ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمپلینٹ ہے ہمارے پاس ان کی سائن، اس میں ہے کہ وہ دوسری ٹیکسی میں یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب 5 منٹ گزر جاتے ہیں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے تو کوئی بندہ انٹر ہوتا ہے اور وہ اسالٹ کرتا ہے۔ تو ہم نے وہ دوسری ٹیکسی ٹریس کی، اس میں بھی اگین جب وہ نمبر ٹریس ہو گیا، گاڑی ٹریس ہو گئی، تو اس میں بھی 3 اونرز انوالو تھے۔ وہ پہلے ایک اونر تک پہنچے، اس نے کہا جی میں نے تو بیچ دی، پھر دوسرے اونر تک پہنچے، اس نے کہا میں نے بھی بیچ دی، پھر تیسرے اونر تک پہنچے، پھر الٹیمیٹلی وہ ڈرائیور ٹریس ہوا۔ تو وہ ڈرائیور ویریفائی کرتا ہے کہ میں نے ان کو کھڈا مارکیٹ سے اٹھایا اور میں ان کو راولپنڈی صدر لے گیا۔ اس نے ان سے 600 روپے چارج کیے اور وہ ساری فوٹیجز جو کھڈا مارکیٹ سے نکل کے ایکسپریس وے فیض آباد آنورڈ صدر، وہ ساری CCTV ہمیں ملی۔ جس پوائنٹ پہ اس نے ڈراپ کیا ہماری ٹیمز وہاں تک پہنچی، وہاں کی CCTV بھی مل گئی۔ اور اب جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ابھی تک 8 کیمراز جو راولپنڈی صدر کے تھے اس میں سے وہ ویریفائی ہو گئے۔ پھر ہم نے اس ڈرائیور کا جو اپنا موبائل تھا اس کو بھی ٹریک کیا اور وہ ایگزیکٹ پوری ٹائموں پہ اس کی لوکیشن ادھر تک پہنچتی۔ نمبر 2 نمبر 3 پھر وہ ایک اور ٹیکسی ہائر کرتی ہیں کہ جو ٹیکسی وہ پنڈی صدر سے جاتی ہے اور دامنے کو۔ اگین ہم ادھر سے کافی ساری چیزیں، کافی سارے کیمراز دیکھ رہے تھے لیکن کیوں نہیں مل رہا تھا، تو فارچونیٹلی ایک جگہ پہ ہمیں اسپاٹ ہو گیا اور یہ اسپاٹ ہوا دامنے کو والے کیمرہ میں۔ یہ بھی ایز سچ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریورس ٹریک تھا۔ پنڈی میں 5-6 کیمراز جب دیکھنے کے بعد ہمیں کوئی کیوں نہیں مل رہا تھا تو ایک ٹیم ادھر کام کری تھی، ایک ٹیم نے کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن دامنے کو تھے، دامنے کو سے کور تھی، تو دامنے کو والے کیمرے میں ٹریک کیا گیا اس ٹائم میں اس میں، تو وہاں سے ہمیں کیوں ملا، وہ ٹیکسی بھی ٹریس ہوئی، وہ اونر بھی ٹریس ہوا اور اس نے کنفرم کر دیا کہ میں نے پنڈی صدر سے ان کو اٹھایا اور میں نے 700 روپے کرایہ دیا اور میں نے اس ٹائم پہ ان کو اسلام آباد میں ڈراپ کیا۔ پھر ایک چوتھی ٹیکسی بھی اس میں انوالو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بندہ ان کو دامنے کو سے اٹھاتا ہے اور F9 پارک ڈراپ کرتا ہے، اس کو کہتی ہیں مجھے F9 پارک ڈراپ کرو، لیکن اس سے پہلے وہ F6 جاتی ہیں۔ وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے فون یوز کرنا ہے، تو اس نے پھر F6 اور وہ F6 کی فوٹیجز بھی ہمارے پاس ہیں۔ گھر ان کا F7 میں ہے، F6 میں ایمبیسی بھی ہے، گھر ان کا F7 میں ہے، F6 آتی ہیں، فون ان کو نہیں ملتا تو پھر اس کو کہتی ہیں کہ مجھے F9 ڈراپ کرو، تو وہ پھر الٹیمیٹلی ان کو F9 ڈراپ کرتا ہے۔ F9 میں جیسے وہ فون کرتی ہیں جس سے لے کے وہ بندہ بھی انٹرویو ہو گیا ہے اور وہاں سے وہ کسی سے موبائل لے کے ایمبیسی فون کرتی ہیں اور وہاں سے ایمبیسی کا ایک اسٹاف آ کے تو ان کو گھر لے کے جاتا ہے۔ تو یہ پورا ٹریک جو ہے، یہ 3 دن کی جو محنت تھی ہماری ٹیم کی، وہ پورا ٹریک ہوم ٹو ہوم، وہ پورا ٹریک
आइडेंटिफाई हुआ, वेरीफाई हुआ, बोथ ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड टेक्निकल इंटेलिजेंस, वो सारे ड्राइवर्स वेरीफाई करते हैं, उनका टेक्निकल रिकॉर्ड भी वेरीफाई करता है, और सेफ सिटी के कैमराज और कुछ प्राइवेट कैमराज भी जहाँ पे सेफ सिटी कैमराज नहीं हैं वो वेरीफाई करते हैं। तो पूरा वो रूट बन गया है, पूरा वो टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी उसके साथ है। इनकी ये जो कंटेंशन थी कि वो जो पिंडी वाला सीन था कि पिंडी उसमें नहीं था, तो पिंडी में भी हमने वो सारे कैमराज भी ट्रैक कर लिए और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी है, और अब तकरीबन हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी है। तो वो जो एक तासर दरमियान में आया था वो हमारे एविडेंस के मुताबिक वो साबित नहीं होता, और हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रिक्वेस्ट की और उन्हें नोट बर्बाद भी भेजा है कि हमें उनकी मजीद असिस्टेंस की ज़रूरत है, कि कुछ अगर चीज़ें ऐसी हैं विच नीड फॉर द क्लैरिफिकेशन, तो वो उनकी असिस्टेंस से उनके साथ बैठ के एविडेंस देख के हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं बात जी, मैं अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वही यूसुफ साहब से गुजारिश करूँगा, वो भी चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा इसका जाविया बढ़ा के बर्ड्स ऑफ व्यू लेके आपको एक सिर्फ गुजारिश आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि इस किस्से से सिर्फ इस किस्से से मुंसलिक नहीं है, लेकिन हम बारहा बहैसियत हुकूमत और रियासत ये बात करते रहे कि पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर का निशाना बना हुआ है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की एक पूरा जाल है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जब भी मौका मिलता है यह मौका बना लिया जाता है। EU डिसइंफो लैब, आप तमाम हजरात को याद होगी, पिछले साल पूरा, और हमने नहीं, EU डिसइंफो लैब एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने ये सारा जाल जो है वो एक्सपोज किया था कि किस तरह, और उसमें हिंदुस्तान का ज़ाहिरी बात है जिक्र था कि किस तरह वहाँ से कितनी 100 वेबसाइट्स और फेक न्यूज़ आउटलेट्स और वो चल रही थी। आज मैं सिर्फ एक झलक आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह ये नैरेटिव बिल्ड होता है, हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो चलता ही जा रहा है। और जब वो ये बात सामने आती है तो दुनिया को ये नजर आता है कि पता नहीं पाकिस्तान में खुदा न खास्ता क्या हो गया, और उसमें से कितने जो हैं वो फेक अकाउंट्स या बॉट एक्टिविटी होती है। तो अगर ये स्लाइड देख सकें नाज़रीन, आपकी ये पहली स्लाइड पे सिर्फ मैं आपको एक टाइमलाइन पे ये दिखाना चाह रहा हूँ, मई के आखिर से लेके अब तक जुलाई तक ये कुछ हैशटैग्स हैं जो चलते रहे हैं। पाकिस्तान लॉस्ट इन लगमान, पाकिस्तान अगेंस्ट NSA, ये जो अफगान NSA ने बहुत सी बातें की थी, सैंक्शन पाकिस्तान, नेवर एक्सेप्ट ड्यूरेंट लाइन, एंड पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर, ये वो हैशटैग्स हैं जो सोशल मीडिया पे ऐसे तासुर देते हैं कि कोई क़यामत आ गई है, कि पाकिस्तान की कोई पॉलिसी है और क्या बात हो रही है। और इससे आपको जाहिर हो जाएगा, तसलसल देखिए, 27 मई, फिर 7 जून, और फिर ऑलमोस्ट डेली ये चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है सिरे से, अगर आप हकीकी मानों में देखें। आगे अगर मैं आपको एक और ये थोड़ा सी इसकी झलक दिखाऊं कि ये अकाउंट्स हैं, ये हैशटैग्स आप देख लीजिए, कब शुरू हुए वो तारीख उसी स्लाइड से। आखिरी कॉलम बहुत अहम है, 33%, 36%, 22%, आगे अगर देखें तो 42%, 45%, तकरीबन 40%, ये बॉट एक्टिविटीज हैं, यानी इनका कोई वजूद ही नहीं है। ये बेसिकली रोबोट से आप एक नैरेटिव बना के और उसको दुनिया में फैलाते जा रहे हैं ताकि तासुर ये आए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कुछ कर रहा है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खराब है, फलां चीज है। ये एक ऑर्केस्ट्रेटेड कैंपेन का हिस्सा है जो पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ महाज खुले हुए हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये एक वाकया हुआ है कि किस तरह ये चीज चलती है। अच्छा, एक इसमें दिलचस्प बात है, चीज़ें आपने कहीं हमारे पास जो उनकी रिटन स्टेट है उसके मुताबिक हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमने इससे कर ली हैं, और जो फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें जो एक्सेस अभी उनकी सपोर्ट और कोऑपरेशन और फैसिलिटेशन चाहिए वो इन्हीं सारी चीज़ों को तय करने के लिए है। हमारे पास काफ़ी सारा एविडेंस है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके साथ बैठ जाएं, उनके साथ एक एक चीज़ डिस्कस करें ताकि ये चीज़ क्लियर हो। थैंक यू। देखिए, आपने गालिबन मेरा नुक्ता नज़र कल भी शायद सुना हो, मैंने कल रात भी
एक चैनल पे मैं था और मैंने ये कहा, जब मुझसे सवाल किया गया तो मैंने इन्वेस्टिगेशन के बारे में मैंने गुजारिश की कि मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, किसी हत्ती नतीजे पर हमने पहुँचना है, तो मैं उजरत में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। हसास मामला है और हमें बहुत बुर्दबारी से और संजीदगी से इसको आगे लेकर चलना है और इंशाअल्लाह हम ऐसा ही करना चाहते हैं। जी जुल्कन है। तो थैंक यू। सर मेरा पहला आपसे सवाल है शाह साहब से। सर मुझे ये बता दें कि अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और जो हमने भी मालूमात हासिल की हैं, अगवा और तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं, इस बात की आप तस्दीक करते हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा शाह साहब अभी यूसुफ साहब ने भी ब्रीफिंग दी कि वाक़या अगेंस्ट पाकिस्तान जो है चल रही है, कुछ ये बात है कि कुछ ऐसे एविडेंस जो हैं वो आपके पास भी आए हैं, नाकाबिल तर्कीब सबूत हैं, उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को हिकमत अमली बना रही है कि किस तरीके से उनको काउंटर किया जा सके। थैंक यू। कौन सी एविडेंस मेरे पास आए हैं? जो वाक़या अगेंस्ट पाकिस्तान है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। देखिए, ये तो आपके इल्म में है कि कुछ कुव्वतें हैं वो इस अमल को, जो हमारा अमन और इस्तेहकाम का अमल है, जिस पे पाकिस्तान एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहा है, उसमें गाहे बागाहे रखना अंदाजी करती रहती हैं। आपने देखा, और जब ताशकंद में सदर अशरफ गनी साहब के साथ मुलाकात हुई वज़ीर आज़म की, मैं इसमें मौजूद था, तो हमने उनसे गुजारिश की कि हमें बहुत सोच समझकर जिम्मेदारी से बयानात देने चाहिए। कई बयानात दाग दिए जाते हैं जिसका कि जो ताल्लुकात को भी मुतासिर कर सकते हैं और एक फिजा जो है उसको विशिएट करते हैं। हमें इज्तनाब करना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी आई, कुछ हजरात ऐसे हैं जिन्होंने ऐसी स्टेटमेंट्स दी जिन्होंने मामलात को बिगाड़ा। हमने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। क्यों किया? ये नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ कहने को है। हम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि हमें इस खित्ते के अमन और इस्तेहकाम में दिलचस्पी है। हम अपने ताल्लुकात की अहमियत को और नज़ाकत को समझते हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई ऐसा जुमला, कोई ऐसी बात की जाए जो हर्फ आए। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियर है और उस ऑब्जेक्टिव में आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको रीइटरेट किया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, आपने देखा कि हम मुसलसल इस तलाश में हैं कि वहाँ अमन हो। हमने पिछले दिनों में एक कोशिश भी की कि हम अफगानिस्तान के जो जिम्मेदार शख्सियात हैं जिन्होंने पीस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है, हम उन्हें मद्दूह करें और उन्हें एक क्लियर सिग्नल दें, मैसेजिंग करें कि हम उनके मामलात में मदाखलत भी नहीं करना चाहते। हमारा कोई फेवरेट भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है और वो ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल कम्युनिटी का आज, और पाकिस्तान इज इन सिंक विद दैट इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव which is peace and stability in Afghanistan. But there are elements that are playing the role of spoilers. उन elements के बारे में हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है। वो अफगानिस्तान के इस वक्त जो भी रखना अंदाजी करता है, मैं उसको अफगानिस्तान का दोस्त नहीं समझता। मैं उसको इस खित्ते का दोस्त नहीं समझता जो कि गलत फहमियों को जन्म दे या मामलात को बिगाड़े। तो हम बहुत मोहतात तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह बहुत सी चीजें जिनका हम जवाब दे सकते हैं मसलहतन खामोश रहने को तरजीह दे रहे हैं। जी प्लीज, एक मिनट।
थैंक यू वेरी मच जुल्करनैन। देखिए, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले भी कि हमने पूरा रूट उनके घर से निकल के मार्केट, रावलपिंडी, बामनेको, F6, F9, सारा रूट हमने एसेटेन किया, ट्रैक किया, वेरीफाई किया। हमारे पास सारे वो ड्राइवर्स मौजूद हैं जो लेके गए, टेक्निकल एविडेंस है जो उसको करॉबोरेट करता है। तो वो जो एक वर्जन था, एक तासर था कि जी वो दूसरी टैक्सी में जब वो बैठे तो कोई इंसिडेंट हुआ, तो वो दूसरी टैक्सी का ड्राइवर मौजूद है, वो टेक्स हर फ्रॉम इस्लामाबाद कन्ना मार्केट टू रावलपिंडी सदर। तो अब यही जो मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि यही वो चीज़ें हैं कि हमारे पास वी आर ऑलमोस्ट देयर, वेरी क्लोज। वी नीड देयर हेल्प एंड सपोर्ट so that we will all sit together and discuss this. जी मेरा सवाल है साहब, मैंने पूछना ये था कि जिस तरह आज दाद ये है कि वो मुल्क से तुर्की चले गए यहाँ से सकीर और उनकी बेटी जो है, तो अब शामिल तफ्तीश तो वो नहीं हो सकते क्योंकि वो अगर यहाँ से चले गए तो इस केस को किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए जी, उस पर ऑलरेडी मेरा ख्याल है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उस पर काम कर रही है और रिक्वेस्ट भी गई है, हमने भी रिक्वेस्ट किया, उन्होंने इन राइटिंग भी रिक्वेस्ट किया और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अपने ज़ाहिर है तो वो सिलसिला वो बेहतर समझते हैं कि कैसे उनके साथ, और वो इन टच हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा वो उनके साथ इन टच है, तो मुझे उम्मीद है कि उसमें पॉजिटिव आउटकम होगा। देखिए, मैंने वज़ीर ख़ारजा से यही दरख्वास्त की कि उनका इंटरेस्ट भी ये है कि हक़ाइक़ सामने आए, हमारा इंटरेस्ट भी यही है, फिर ऑन द सेम पेज। उनकी तकलीफ हमारी तकलीफ मुश्तरका है और हम इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपनी हद तक बहुत सा सफ़र कर चुके हैं और नतीजे के करीब तर पहुंच चुके हैं, लेकिन अब उसको हतमी शक्ल देने के लिए उनका तावन दरकार है। अगर वो वाक़यातन चाहते हैं कि इस बात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए तो मेरी उनसे दरख्वास्त होगी तशरीफ लाएं, पूरी हिफाजत के हम जिम्मेदार हैं और पूरी हिफाजत के अंदर हम उन्हें पूरा मौका देना चाहेंगे जी। उस मौके के मुताबिक हम इस बात को मुकम्मल करें। आपने ये भी देखा होगा कि जब आपके इल्म में होना चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने कोई FIR उजलत में नहीं काटी, अपनी मर्जी से नहीं काटी, उनका इंतजार किया, उनकी गुफ्तगू और जो इन राइटिंग उन्होंने दी, am I right? जी सर, इन राइटिंग मनवन वही FIR उनकी हस्बे मंशा काटी गई। तो दिस रिफ्लेक्ट्स आवर सिंसेरिटी कि हम दयानतदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। नवीद सिद्दीकी साहब। ठीक है भाई साहब, हमारे प्लान के मुताबिक जो ये वेस्टर साहब की बेटी थी, इनकी मुलाकात कोई 4 मुख्तलिफ मशहूर अफराद से हुई है। जो आपने इंटरोगेट किया है कुछ चीज़ ऐसी कहती है और उनके सेल फोन जब उनसे लिया गया है तहक़ीक़ात के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐप और डेटा भी उससे डिलीट किया उससे पहले। और भाई साहब, क्या सर ये इतना बड़ा वाक़या है कि ये बड़े अफगानिस्तान की अपनी सूरत हाल इतनी बदमनी, इतना अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान तो पुरअमन मुल्क है, दोस्त मुल्क है, और इतनी छोटी सी बात पर यहाँ से अपने सफ़ीर और सफारती हम लोग एकदम बुला लेना, इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं अर्ज़ कर रहा हूं ना कि हम इस बात पे आगे बढ़ रहे थे और मेरी नज़र में अच्छी पेशरफ्त हो रही थी। मैंने यही तो अर्ज़ किया आगाज़ में, मुझे ताज्जुब हुआ जब ये खबर मिली कि उनको रिकॉल किया गया है और मैं उनसे एक मरतबा फिर दरख्वास्त करूंगा कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी फरमाएं, फैसले पर नज़रसानी फरमाएं। इसमें अगर हमने इस इन्वेस्टिगेशन को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है तो हमें उनका तावन दरकार होगा। हमने ताल्लुकात को मज़ीद इंशाअल्लाह वुसअत देनी है, बेहतर करना है, फिर भी उनकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है।
एक सफ़ीर जो होता है वो ताल्लुकात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। और इस वक्त जो हालात हैं और जो हमारी इंगेजमेंट पहले से ज़्यादा दरकार है, तो ये एब्सेंस मैं नहीं समझता उनके मफाद में है, हमारे मफाद में है, या अमन के अमल के मफाद में है। जी बिल्कुल, जो टेक्निकल हमारी उसकी असेसमेंट है उसमें कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए जो हमने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को रिक्वेस्ट की और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने जो नोट प्रोग्राम भेजा उसमें एक पॉइंट ये भी है कि हमें उस डाटा तक एक्सेस मिलनी चाहिए जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू। जी साहिमा शबीर। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, मोइद यूसुफ और IG इस्लामाबाद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे